اے نگارے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ناقابل تذکیر جذبوں اور تجدید عہد وفا کا دن ہے، جب 1965 میں افواج پاکستان نے جرح بہادری کی لازوال تاریخ رقم کی۔ روہی کی جانب سے 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ یوم دفاع پاکستان پر سرکاری اور نجی سطح پر جنوبی پنجاب بھر میں تقریبات منعقد کی گئی۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی۔ 1965 کی جنگ میں سرگودا کے شاہینوں کا نام سر فہرست۔ فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری نے دشمن کے 3 طیارے مار گرائے۔ امتیاز احمد بھٹی نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ ایم ایم عالم نے سرگودا کو بھارتی جنگی طیاروں کا قبرستان بنا دیا۔ صرف 2 منٹ میں 5 جنگی جہاز گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ بورے والا میں یوم دفاع پر میجر طفیل محمد شہید کے مزار پر تقریب۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ شہید کے بھتیجے ضیاء اختر نواز سے عظمت سلطان نے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح خوانی بھی کی۔ ضیاء اختر مجید نے کہا کہ فخر ہے، میرے تایا میجر طفیل محمد نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ 6 ستمبر 1965 میں بھارتی سورماؤں کو دھول چٹانے والے پاک فوج کے سپاہی غازی فتح محمد کا جذبہ آج بھی جوان۔ سپاہی غازی فتح محمد نے 1965 کی جنگ میں حصہ لیا اور دشمنوں پر قہر بن کر برسے۔ خانیوال کے رہائشی پاک فوج کے غازی سپاہی ریٹائرڈ فتح محمد کو بے مثال بہادری پر تمغہ ستارہ ارب، تمغہ قائد اعظم اور تمغہ جنگ دیا گیا۔ 1965 کی جنگ میں پاک فوج کے سپوتوں نے دشمن کو ناکوں چنے چبا دیے۔ مظفر گڑھ سے تعلق رکھنے والے پاک فوج کے سپوت محمد رفیق بھی انہی شہداء میں شامل ہے۔ شہید جوان محمد رفیق نے دشمن سے لڑتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ سمے والا میں پاک فوج اور ریسکیو 1112 کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ 6 ستمبر تجدید عہد وفا کا دن، پاک فوج کے جوانوں نے وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر خون کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے بھارت کو عبرتناک شکست دی۔ 1965 کی جنگ میں دنیا پور کے رہائشی لانس نائک شیرباز بھی شہید ہوئے۔ لانس نائک شیرباز چھم جوڑیاں سیکٹر میں تعینات تھے۔ شہادت کے وقت شہید کی عمر 25 سال تھی۔ شہید شہداء کے قبرستان گگیاں گجرات میں سپرد خاک ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع کے حوالے سے جنا لائبریری خانیوال میں تقریب کا انعقاد۔ صوبائی وزیر پنجاب حسین جہانیہ گردیزی، ڈپٹی کمشنر آغا ظہیر عباس شیرازی اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے شرکت کی۔ شہدائے پاکستان کو سلام اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ملتان میں یوم دفاع پر ایم پی اے وسیم خان بادوزائی کی جانب سے کیک کاٹا گیا۔ کہتے ہیں آج کا دن تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ قوم سکون کی نیند سو رہی ہے تو اس کا صحرا پاک فوج کے سر ہے۔ دشمن نے ہماری جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو منہ توڑ جواب دیں گے۔ رحیمیہ خان میں ایکس سروس مین سوسائٹی کے زیر اہتمام تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ڈویژنل صدر سرفراز احمد نے خصوصی شرکت کی۔ ڈویژنل جنرل سیکرٹری نذیر طاہر قادری، ڈپٹی ڈائریکٹر آصف اقبال، نیاز احمد نے شرکت کی۔ کہا کہ وطن پر قربان ہونے والے شہداء کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ناقابل تذکیر جذبوں اور تجدید عہد کا دن۔ لیا میں یوم دفاع کے موقع پر ڈپٹی کمشنر آفس میں دعائیہ تقریب۔ معاون خصوصی وزیر اعلی پنجاب رفاقت گیلانی، ڈپٹی کمشنر اکبر ضیاء کی شرکت۔ دعائیہ تقریب میں پاک فوج کے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ اسپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن اور ملتان آرٹس کونسل کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان فیسٹیول کا انعقاد۔ ایم پی وسیم خان بادوزئی، سی ای او ایجوکیشن ریاض خان نے شرکت کی۔ مختلف سکولز کے طلباء و طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے۔ مارشل آرٹس کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ لودھرا میں تحریک انصاف کے ضلعی آفس میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب۔ پی ٹی آئی وومن ونگ کی عہدیداروں کی شرکت۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی اور کیک بھی کاٹا گیا۔ ڈیجے خان میں ایم پی اے شاہینہ نجیب کھوسا کی قیادت میں ریلی کا انعقاد۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پاکستانی اور کشمیری پرچم اٹھا رکھے تھے۔ شاہینہ نجیب نے کہا کہ یوم دفاع کے جذبے کو زندہ رکھنا ہے۔
वतन अजीज पर जानों के नजराने पेश करने वाले शहदा को सलाम। रहीम या खान में यौम दिफा के हवाले से अंजुमन ताजरान के ज़ेरे तमाम रैली निकाली गई। शुरका ने जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। मुल्क भर की तरह भावल नगर में भी यौम दिफा भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। हिंदू बरादरी की जानिब से यौम दिफा के मौके पर रैली का इनेकाद। अंजुमन ताजरान के जिले सदर शेख फजल इलाही ने शिरकत की। हिंदू बरादरी ने मुल्क के जानिसारों को खराज तहसीन पेश किया। मुल्क भर की तरह बिहाड़ी में भी यौम दिफा पाकिस्तान भरपूर जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मरकजी अंजुमन ताजरान की जानिब से मोटरसाइकिल और रिक्शा रैली निकाली गई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली मंडी से शुरू होकर अब्बासी शहीद चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। यजमान में यौम दिफा के हवाले से दिफाए पाकिस्तान और शहदाए पाकिस्तान रैली का इनेकाद। नारे लगाकर शहदाए पाकिस्तान को सलाम और खराज तहसीन पेश किया गया। अहमदपुर शर्किया में यौम दिफा के मौके पर म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से रैली का इनेकाद। रैली म्यूनिसिपल ऑफिस से लेकर चौक मुनीर शहीद तक निकाली गई। रैली की क़यादत म्यूनिसिपल इंतजामिया के सीईओ शेख मोहम्मद इशफाक ने की। सीईओ बल्दिया का कहना है कि किसी मुल्क की बका का इन्हिसार मुल्क के दिफा पर मुनहसर है। 6 सितंबर 1965 के तमाम शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक का यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पर अहम पैगाम। कहते हैं कि आज का दिन कौमी सतह पर शुक्राने का दिन है। आज के दिन अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के इरादे खाक में मिलाए। अफवाज पाकिस्तान सुरखरू हुई, जिल्लत और नामुरादी दुश्मन का मुकद्दर ठहरी। कौम के बहादुर बेटों ने दुश्मन को निशाने इबरत बना दिया। वतन की नामूस पर मिटने वाले अफवाज पाकिस्तान के जांबाज सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद का यौम दिफा के मौके पर पैगाम। कहते हैं कि मादरे वतन की खातिर शहदा की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। कश्मीर पर भारत के गासिबाना तसल्लुत को बैनुल अक़वामी सतह पर उजागर कर रहे हैं। पाकिस्तान पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते। मियांवाली के रिहायशी कैप्टन गुलाम हुसैन शहीद को हमसे बिछड़े 22 साल गुजर गए। कैप्टन गुलाम हुसैन चकमा सियाचिन ग्लेशियर के मकाम पर 1998 को शहीद हुए। शहीद के बड़े भाई शबीर अहमद ने कहा कि उन्हें अपने भाई की शहादत पर फख्र है। वतन अजीज की इज्जत और शान पर अपने बच्चे भी कुर्बान करने को तैयार हैं। लियाकतपुर में दरियाए पानी ने बेट सुई के मकीनों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। 15 घंटे के दौरान दूसरी दफा हिफाजती बंद टूट गया। मुतअद्दिद घरों और बस्तियों में पानी दाखिल, सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलों को अपनी लपेट में ले लिया। इंतजामिया ताहाल खामोश तमाशाई। इलाका मकीनों का आला हुकाम से फौरी इमदाद की अपील। कहना है कि दरियाई पानी की रफ्तार इंतहाई तेज है। बंद को पुर करना नामुमकिन है। दरियाए चनाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। जलालपुर पिरवाला में 3000 से ज्यादा एकड़ ज़रई अराजी और दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। सैलाब ज़दगान के लिए रेस्क्यू 11222 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। लिया में बारिश के बायस मकानात गिरने वाले मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। चक नंबर 243 सवाग वाला का मकीन आजम कोखर भी मकान गिरने के बायस आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। आजम का कहना है कि बारिश के बायस मकान गिर गया। कई दिन गुजर चुके हैं, ना तो इंतजामिया मदद को पहुंची और ना ही मेंबरान असम्बली ने ताउन किया। आजम की आला हुकाम से मदद की अपील। कबीरवाला के मकाम पर दरिया चनाब में दरमियानी दर्जे का सैलाब, मुताबिक बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। नवाही इलाके मौजा साहब लंगरा पानी के कटाव की वजह से मुतासर। मेन सड़क में शगाफ पड़ने से दर्जनों बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। नकल मकानी करने के लिए अहले इलाका पानी से गुजरने पर मजबूर हो गए। जिले और तहसील इंतजामिया की मुतासर इलाकों में रिलीफ कैंप कायम। रेस्क्यू टीमें लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाने में मसरूफ। उधर असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा असद चांडिया का दरियाई इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। अलीपुर में ज़िला इंतजामिया सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर मुबीन एहसन का सुपर बंदों का दौरा। बेट बरेड़ा, सैदपुर, अजमतपुर के इलाकों में हिफाजती इंतजाम चेक किए। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए।
जनूबी पंजाब में महकमा जात के सेक्रेटरीज की तैनाती का मामला, सेक्रेटरीज के दफातर मुल्तान में होंगे या बहावलपुर, फैसला न हो सका। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाहिद रजा सिद्दीकी ने दफातर मुल्तान में कायम करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत ने मुल्तान को उसका हक न दिया तो आम इंतखाबात में मुल्तान वाले भरपूर जवाब देंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स डीजी खान में छुट्टी के बावजूद सनतकारों का इजलास, वजीर आला पंजाब से इंडस्ट्रियल स्टेट बनाने के वादे को पूरा करने का मुतालबा किया गया। सीनियर नायब सदर जफर इकबाल ने कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट बनाकर 10 साल के लिए टैक्स फ्री जोन किया जाए। इजलास में तारिक इस्माइल, जान आलम निगारी, ताहिर मिराज समेत दीगर कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की।